जे भुली जे चुकी साईं, भी तहिंजी काडिया। जिन्ना नेह दुजाने लगा, चूर मरों से वाडिया। जिन्ना ने दुजाने लगा, चूर मरों से वाडिया। हाँ न छोड़ो कंत पासरा, सदा रंगीला लाल प्यारा। एहो महिंजा आसरा, हाँ न छोड़ो कंत पासरा, सदा रंगीला लाल प्यारा। एहो महिंजा आसरा। ज्यों बुलावो त्यों बोले स्वामी, कुदरत कवण हमारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। तेरे कवन कवन गुण कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुम्हारी महिमा बरन न सकूं, तू ठाकुर ऊच भगवाना। तुम्हारी महिमा बरन न सकूं, तू ठाकुर ऊच भगवाना। सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो, एक ओंकार। सतनाम करता पुरख, निर्भउ निर्वैर। अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। श्लोक सहस्कृति महला पहला, पढ़ पुस्तक संध्या बादं। सिल पूजस बगल समादं, पढ़ पुस्तक संध्या बादं। सिल पूजस बगल समादं। मुख झूठ विभूखन सारं, त्रैपाल तिहाल विचारं। गल माला तिलक लिलाटं, दोय धोती बस्तर कपाटं। जो जानस ब्रह्मं कर्मं, सब फोकट निश्चय कर्मं। कहो नानक निश्चय त्यावै, बिन सतगुर बाट ना पावै।
निःफलं तस्य जन्मस्य यावद् ब्राह्मणा विन्दते सागरं संसारस्य गुरप्रसादी तरके। करण कारण समर्थ है कहो नानक विचार। कारण करते वस है जिन कल रखी तार। योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ता ब्राह्मण। क्षत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं पराकृत। सर्व शब्दं ता एक शब्दं जेको जानस पेव। नानक ताको दास है सोई निरंजन देव। एक कृष्णं ता सर्वदेवा देव देवा ता आत्म। आत्मं श्री वासुदेवस्य जे कोई जानस पेव। नानक ताको दास है सोई निरंजन देव। एक कृष्णं ता सर्वदेवा देव देवा ता आत्म। आत्मं श्री वासुदेवस्य जे कोई जानस पेव। नानक ताको दास है सोई निरंजन देव। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल सतगुरु दसां पातशाहियां दी जोत गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र मुबारक हजूरी विखे रात्रि वेले दे सजे होए दीवाना दी हाजरी भर रही सन्मान और सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत। गुरु साहिब जी दियां बख्शिशां रहमतां होईयां हन। पावन दरबार विखे जुड़ मिल बैठण दा सुभाग समा मिलिया। गुरु घर दे साजे नवाजे कीर्तनियां पासों पावन बाणी दे शब्द कीर्तन प्यार सत्कार सहित आप जी ने श्रवण कीते घड़ियां सकारत और सफल बनाइयां हन। उपरंत आओ गुरु कियां विचारां दी सांझ पाईए। धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र बाणी सहस्कृति दी विचार दी लड़ी आरंभ की गई है। और कल दे दीवाना च जो कुछ मुढ़लियां विचारां और इस बाणी दे आरंभ च जो मूल मंत्र मंगलाचरण दे रूप च अंकित है उहदी विचार व्याख्या आप जी ने श्रवण कीती। कुछ विचारां आपां बाणी दे उचारण शुद्ध उचारण संबंधी कीतियां। धन गुरु नानक देव जी महाराज जी दे पावन मुखारबिंद तो उचारण 4 सहस्कृति श्लोक हैं जिन्हां दा हुणे आप जी ने पाठ श्रवण किया है। ये जिहड़े 4 श्लोक हैं इन्हां चों 3 श्लोक आसा दी वार बाणी अंदर अंकित हैं
ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿਖੇ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 3 ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ, ਇੱਕ ਮਾਝ ਦੀ ਵਾਰ ਅੰਦਰ, 2 ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿਖੇ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਸਿਰਲੇਖ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸ਼ਲੋਕ। ਇੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੰਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਫਰਕ ਵੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਥਮ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਮਾਮੂਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਸਿਰਲੇਖ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸੱਸਾ ਬਿੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਔਰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ 3 ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਦੱਦੇ ਦੇ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਦੱਦੇ ਦੇ ਔਂਕੜ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੱਦਾ ਮੁਕਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਦੱਦੇ ਦੇ ਔਂਕੜ ਜਾਂ ਦੱਦਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਰਪਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਉੱਥੇ ਦੱਦੇ ਦੇ ਨਾ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਦੱਦੇ ਦੇ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਆਪ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਅਹੰਮੇਵ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਸ਼ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ, ਉੱਥੇ ਦੱਦੇ ਦੇ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਦੱਦੇ ਦੇ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਰਾਹੀਂ। ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ 36 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੈ ਸੁਖ ਮੰਦਰ ਤਿਸੈ ਧਿਆਏ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਇਆ ਦੱਦੇ ਦੇ ਸਿਹਾਰੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਰਪਾ ਰਾਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਦੱਦੇ ਦੇ ਔਂਕੜ ਜਾਂ ਦੱਦਾ ਮੁਕਤਾ, ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਕਿਰਪਾ। ਸੋ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸ ਕ੍ਰਿਤੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ
ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਿਹਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਅੱਖਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉਹ ਸਿਹਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸ ਕਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਸਹਿਸ ਕ੍ਰਿਤੀ ਰਾਰੇ ਦੇ ਸਿਹਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਵ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਲੋਕ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਿਚਰੇ ਹਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬਨਾਰਸ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਰਾਣਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸੋਹਣਾ ਅਸਥਾਨ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਡਤ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਨਾਰਸ ਨਗਰ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਨਾਰਸ ਵਿਖੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਨਾਰਸ ਵਿਖੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸਦਕਾ ਬਨਾਰਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਵਸਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਥਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਪਏ। ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਪੰਡਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਤ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤ ਕੇਵਲ ਪੰਡਤ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਨਗਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤ ਉਹ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨੇਮ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪੁਰੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਤਮਾਮ ਪੀਰਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਡਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਗਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਠੱਗੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਓਏ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਐ ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਮਾਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਧੋਤੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ, ਭਾਵ ਬਾਹਰੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੰਤਰ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਭਰੋਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਭਾਂਡਾ ਖੜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖੀ ਔਰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ। ਸੈਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇਰੇ ਹਨ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਔਖਿਆਈ ਕਠਿਨਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਵਧਾਨਤਾ, ਇਕਾਗਰਤਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੇ ਅੱਖਰ ਹਨ। ਹਾ ਅੱਧਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
ਜਈਆ ਅੱਧਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਲੰਤ ਉਹ ਜਈਏ ਦਾ ਵੀ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਟਿੱਪੀ, ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੰਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੁਸਤਕ, ਤੇ ਬਾਦੰਗ ਦੇ ਦੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੰਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ, ਟਿੱਪੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਨੇਮ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਾਠ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਿਲ ਪੂਜਸ ਬਗਲ ਸਮਾਦੰ, ਸਿਲ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪੱਥਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮੂਰਤੀ, ਜਿਹਦੀ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸਨਾਤਨ ਮਤ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪੱਥਰ ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪੁਜਾਰੀ ਆਪਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿਲ ਪੂਜਸ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਗਲ ਸਮਾਦੰ, ਤੇ ਬਗਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਧੀ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਬਗਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਗਲਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਰ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਐਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਮਾਧੀ ਲਗਾ ਲਈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਡੱਡੀ ਮੱਛੀ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਝਪਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਮਾਧੀ ਉਹਨੇ ਲਾਈ, ਪਰ ਸਮਾਧੀ ਪਿੱਛੇ ਬਿਰਤੀ ਕੀ ਸੀ? ਦੂਜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਅੱਖੀ ਤਾਂ ਮੀਟੈ ਨਾਕ ਪਕੜੈ ਠੱਗਣ ਕੋ ਸੰਸਾਰ। ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਠੱਗਣ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿਲ ਪੂਜਸ ਬਗਲ ਸਮਾਦੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਗਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੁਖ ਝੂਠ ਬਿਭੂਖਣ ਸਾਰੰਗ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈ ਸੋਨਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗਹਿਣੇ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਐਨ ਸਵਾਰ ਕੇ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗਹਿਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਹੋ, ਪਰ ਝੂਠ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਝੂਠੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਘਾੜਤ ਵੀ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੜਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਠੱਗਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਵਰਗਾਂ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਪਾਰ ਜਾਤ ਕਾਮ ਧੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਝੂਠ, ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ, ਔਰ 3 ਪਾਲਾਂ ਵਾਲੀ, 3 ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋ। ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਿਲਾਟੰ, ਗਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਦੋਏ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਕਪਾਟੰ, ਦੋ ਧੋਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਕਪਾਟ ਭਾਵ ਦਿਮਾਗ, ਸਿਰ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਉਹ ਸਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਢੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖੋ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਫੋਕਟ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਮੰ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਫੋਕਟ ਹੈ, ਸਭ ਵਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਝੂਠ ਹੈ। ਸਭ ਫੋਕਟ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਮੰ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਸਭ ਫੋਕਟ ਹੈ। ਫੋਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਜੂਸ ਫਲਾਂ ਦਾ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਜੂਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਉਹਦੀਆਂ ਛਿੱਲੜਾਂ ਆਦਿਕ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਫੋਕਟ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਰਸ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੰਨੇ 'ਚੋਂ ਰਸ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਫੋਕਟ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ, ਬੇਰਸੀ ਚੀਜ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰਸੇ ਹਨ, ਫੋਕਟ ਹਨ, ਵਿਅਰਥ ਹਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਚੋ ਧਿਆਵੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਉਹ ਗਲ 'ਚ ਮਾਲਾ ਨਾ ਪਹਿਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿਖਾਵੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਸਫਲ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਵਿਅਰਥ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਚੋ ਧਿਆਵੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਟ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਬਾਟ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਸਤਾ, ਬਾਟ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਟਾਊ ਸਿਉ ਜੋ ਲਾਵੈ ਨੇ, ਤਾਕੋ ਹਾਥ ਨਾ ਆਵੈ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਬਟਾਊ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਸਾਫਰ। ਮੁਸਾਫਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਹੀ, ਮੁਸਾਫਰ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਟ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਿਫਲੰ ਤਸਿਆ ਜਨਮਸਿਆ ਜਾਵਦ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾ ਬਿੰਦਤੇ। ਇਹ ਤਸਿਆ ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮਰਤ ਸੁਧਿਆਖਰ। ਉੱਥੇ ਖੱਖੇ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਯਈਆ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਐੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮਰਤ ਸੁਧਿਆਖਰ, ਕੀਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਇੱਕ ਆਖਿਰ। ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਐੜਾ ਰਾਰਾ, ਆਖਿਰ। ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਿਹਾਰੀ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਐੜਾ
ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਹਫਲੰ ਤਸਿਆ ਜਨਮਸਿਆ ਜਾਵਦ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾ ਬਿੰਦਤੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਿਆਉਂਦਾ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਮਝੋ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਨਿਹਫਲੰ ਭਾਵ ਵਿਅਰਥ, ਤਸਿਆ ਜਨਮਸਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਜਾਵਦ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾ ਬਿੰਦਤੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਗਰੰ ਸੰਸਾਰਸਿਆ, ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਸੰਸਾਰਸਿਆ, ਸੱਸੇ ਦੇ ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਹੈ, ਸੱਸੇ ਦੇ ਸਿਹਾਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਐੜਾ। ਸਾਗਰੰ ਸੰਸਾਰਸਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰੈ ਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਾਗਰ ਚੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲਕ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਖਿੰਨ 'ਚ ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਰ, ਥਲ ਤੇ ਕੂਆਂ, ਕੂਪ ਤੇ ਮੇਰ ਕਰਾਵੈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੜਾਵੈ, ਚੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਗਿਰਾ। ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜੀ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਣ, ਨ ਚੀਜ਼ਿਆਂ ਚੀਜ਼ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕੋ ਕੁਰਬਾਨ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚਾ ਊਚ, ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕਾਰਨ ਕਰਤੇ ਵਸ ਹੈ, ਜਿਨ ਕਲ ਰੱਖੀ ਧਾਰ। ਕਲ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਤਾਕਤ, ਸ਼ਕਤੀ, ਪਾਵਰ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰਤੇ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਰਤੇ ਦੇ ਵਸ 'ਚ? ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੱਤਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹੇ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ, ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛ ਔਰ, ਔਰੈ ਕੀ ਔਰੈ ਭਈ, ਚਿਤਵਤ ਰਹਿਓ ਠਗੌਰ, ਨਾਨਕ ਫਾਂਸੀ ਗਲ ਪਰੀ। ਸਭਨੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵਰਤਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਉਹ ਕਰਤੇ ਦੀ ਰਜਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਤੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਤੇ ਵਸ ਹੈ, ਜਿਨ ਕਲ ਰੱਖੀ ਧਾਰ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੀਜੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਸ਼ਬਦੰ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਈ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਥੋੜੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਰਮ, ਫਰਜ਼। ਮਨੁ ਸਿਮਰਤੀ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਵਰਨ ਵੰਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁ ਸਿਮਰਤੀ ਤੋਂ ਬੱਝਦਾ ਹੈ। ਮਨੁ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 4 ਵਰਨ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਵੈਸ਼ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਸ ਸਿਮਰਤੀ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ, ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ, ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਧਰਮ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਨ, ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਖੱਤਰੀ ਵੈਸ਼ ਜਾਂ ਸ਼ੂਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਵੇਦ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ, ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਅੰਦਰ ਜੂਝਣਾ ਹੈ। ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਖਤਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜੂਝੇਗਾ? ਖੱਤਰੀ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਖੱਤਰੀਆਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਛੋੜਿਆ, ਮਲੇਸ਼ ਭਾਖਿਆ ਗਹੀ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਇੱਕ ਵਰਨ ਹੋਈ, ਧਰਮ ਕੀ ਗਤ ਰਹੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਮਤਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ, ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਧਰਮ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਲਈ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਦੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਵੀ, ਖੱਤਰੀ ਦੀ ਵੀ, ਵੈਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇ ਸ਼ੂਦਰ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰ ਤਾਂ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ, ਜੇ ਕੋ ਜਾਨਸ ਭੇਵ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਨੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਹੈ, ਸ਼ੂਦਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਦਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਾਲਮੀਕ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਉੱਤਰਾਕਾਂਡ 76 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਸ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਵੇਖੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇੱਕ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ੂਦਰ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਏਡਾ ਭਾਰੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਲਮੀਕ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਉੱਤਰਾਕਾਂਡ 76 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂਕ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਸਿਰ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸ਼ੂਦਰ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਜਪਿਆ ਹੈ। ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਕਾ ਢਾਲ ਕੇ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚੋਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਕੜਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ? ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕੌਣ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਰਾਜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ ਦਵੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਵੋ। ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਨੇ
ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰ ਤਾਂ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣਸ ਭੇਵ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹੰਕਾਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਭਗਤ ਬੜੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਨ ਬਾਪੈ ਨਾਹੀ ਕਿਸੀ ਕੋ ਭਾਵਨ ਕੋ ਹਰ ਰਾਜਾ। ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਦੂਜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਕੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਧਰਮ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣਸ ਭੇਵ, ਜਿਨੇ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੋ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ। ਨਿਰੰਜਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮੈਲ ਤੋਂ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਅੰਜਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੁਰਮਾ, ਕਾਲਖ, ਤੇ ਨਿਰਅੰਜਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਬਾਣੀ 'ਚ ਨਿਰੰਜਨ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਮਝੋ ਨਿਰੰਜਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨੋ ਉਹਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਤਤ ਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਇਹ ਚੌਥਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਏਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ ਤਾਂ ਸਰਬ ਦੇਵਾ, ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾਂ ਆਤਮਾ। ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਵਤਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਾਸੁਦੇਵ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰੋਵੈ ਰਾਮ ਨਿਕਾਲਾ ਭਇਆ ਸੀਤਾ ਲక్ష్మణ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ ਜਾਂ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ, ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਰਮੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ, ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਸ਼ਰਵਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸੁਣੋ ਔਰ ਗਾਵੋ ਰਸਨਾ ਗੀਤ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸੋ ਦੋਵਾਂ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਆਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਆਤਮੰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਸੁਦੇਵਸਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਸ ਭੇਵ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੋ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਾਸ ਉਹਦੇ ਗੋਲੇ ਹਾਂ।
ਜਿਨੇ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ, ਜਿਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ 4 ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ। ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 67 ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਥਾ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਹੇਠ 24 ਸ਼ਲੋਕ ਅੰਕਿਤ ਹਨ। ਸੋ ਆਪ ਵੀ ਜੁੜੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨੁ ਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣੇ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਓ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮੰਜਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੁਸ ਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾ ਰਹੂ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਾ ਵਿਸਾਰਨ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰਸ ਸੁਆਮੀ, ਸੁਖਿ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ